नमस्ते सबैजनामा नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते ओके आज यहाँ उपस्थिति भएका छौँ नयाँ एउटा टपिक पढ्ने मौका पाउने हो र म पनि सिक्ने हो त्यसमा आज मेरो नयाँ टपिक छ आज लिएर आएको छु म विज्ञानसँग साइन्ससँग रिलेटेड बिइङ आएको छु साइन्स टिचर म तपाईहरुलाई आज हाम्रो मेन टपिक आजको छ एउटा सिम्पल मेसिनमा पनि हामी आज लिएको छौँ एउटा सिम्पल पुल्लीको बारेमा सबभन्दा पहिला हामी क्लियर हौं आजको टपिकको बारेमा सबभन्दा पहिला हाम्रो टपिक के छ र हामीले के गर्न लागेको सबभन्दा पहिला हाम्रो एउटा टपिक छ पुल्ली त्यसैले म आज तपाईहरुको लागि म एउटा एज अ मोडल अफ पुल्ली लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु सबभन्दा पहिला हामीले प्रस्तुत गर्ने हो भने आजको पुल्लीको बारेमा भन्दाखेरि पुल्लीबाट सबभन्दा पहिला हामीले के उपलब्धि पाउँछौं त्यसको बारेमा पहिले हामी डिस्कस गरिहालौं त्यसपछि आजको हामी यसमा अगाडि बढ्नेछौं सबभन्दा पहिला पुल्लीको प्रयोग गर्दाखेरि कहाँ हामीलाई फाइदा हुन्छ त यसको प्रयोग कहाँ हुन्छ त मलाई पुल्ली भनेकै थाहा छैन सर। म अहिले जस्ट के हो भनेर आउन सकिन्छ भनेर म अहिले ठीक छ सर म तपाईकै प्रश्नलाई पनि एकछिनपछि मलाई कन्टिन्यू अलिकति अनि अब हामीले त्यहाँबाट के सिक्छौं भनेर अब हामी त्यो कुराहरु पनि थाहा पाउँछौं सबैभन्दा पहिला एउटा के हो टपिकसँग छ पुल्ली ल पुल्ली के हो तपाईहरुलाई म अब अलिकति क्लियर गर्छु पुल्ली भनेको एउटा यो ग्रुप व्हील हो जुन चाहिँ तपाईलाई मेटल या वुडको पनि बनाएको हुन्छ which can be rotated at a fixed point that is called from the by the help of the rope. You will see here is a rope, yes, and this is the diagram of pulley. This pulley may be made of, you can made as you like. Suppose if you have also can make that from the wood also and from metal. Do you know metal about metal? Yes. Yes. You can make it as for your uses. Yes. So pulley means pulley is a group wheel which is made of what? Wooden or metal that can be rotated at a fixed point and which helps them to what? Lift the out to pull the what out to pull the any objects towards the upward. Okay, clear it is? Okay. Yes. Now I am going to show you and what is that? So excuse me, sir. Yes. I have one question. Yes. Why it is used for? Sorry, excuse me, sir. Pulley is why is using pulley to pull the water from the well? Yes. Okay, very good questions. Thank you. Listen first of all. What is that? While we are working, we are as a human beings. Yes. When we pull the water from our human efforts, at that time we have to apply the more effort to pull the water. Okay, and to reduce that effort, to reduce that but the energy that we need to use the pulley. Okay, it's a clear or not? Yes, to what? To apply the less effort, which makes our work very easy to pull the water. That's why we are applying the what? Pulley. Just to take another example. While there is a building constructions, 10 stories, 20 stories, 30 stories, we are unable to take the cement bricks by carrying on our what? Head. At that time, you can take the example of what? You can take the support of what? Pulley. So there is a very widely used, not only in a certain country, it is very widely used in our just we take the present situation in our locality also. So yes, And we use pulley in sea also. what? Sea. Water from sea can be something pulley.
seed, that is what seed means. What we can use that by the help of the buckets also. But as far as you, if you need the more amount of water, that time we have to use. If you have to apply very less, yes, and if you need the more amount, at that time it is very helpful for you. Thank you, sir. Yes. So, in my point of view, pulley is not only used in a certain place. It is worldwide now. It is very used, and if there is a pulley, and that pulley makes about only there is what we have to apply very less effort, and I think that there no need to what many workers. We have no need to take the many workers, and that pulley also makes our work very fast. Yes, it saves our time, yes, and makes our work very fast. So, anybody have any questions? Then okay, yes. What principle it does not work? Oh, very good. Its a principle is very legally. It is by rotation. You will see that it works only on the rotations. When it rotates, it works on the lever of principle of lever. Yes, when you apply the less efforts at the time, it can change the by changing the direction. By changing the what? Direction. When we apply, just I am applying the downwards, it works upward. It means that this apply the it makes the by changing the direction, it helps to apply reduce the fluid. It helps to that makes our work very easy by changing the direction of force applied. Am I right? Okay. We have any more? Okay. So, okay. Thank you. ल अब अगाडि के अलिकति क्लियर गरौँ है। यसको तपाईँलाई राम्रो पक्ष के लाग्यो? स्पेसिफिकली बढी भएछ। 1 for x ल साथीहरु प्रशंस छ। हेलो ल उहाँहरुलाई जोरदार ताली। तपाईलाई पहिले यसो गरौँ, पहिले राम्रो पक्षहरुलाई अनि त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु पनि भइहाल्छ हैन। राम्रा पक्षहरु के थिए? म्याटेरियल उहाँले चाहिँ एकदमै रियल एक्जाम्पल है। एकदम मलाई पनि हेर्दाखेरि चट्टै बुझिहाले के है। उहाँहरुको त्यो सामग्रीले नै कन्सेप्ट क्लियर गर्ने खालको थियो क्या। त्यहाँ धेरै क्वेशनै गर्नु नपर्ने खालको हैन। अर्को त्यो प्रेजेन्टेसन क्लियर यहाँ भोइसहरु क्लियर थियो। नेक्स्ट एक्सप्रेसन है। अब त्यो जस मजाले गर्न आवाज गर्नु भयो। fearless teaching method. हजुर Fearless teaching method. या फेयरलेस कन्फिडेन्सली गर्नु भएको। Confidently. नेक्स्ट क्वेशनहरु पनि सोध्नु भएको थियो। Yes. क्वेशनहरु पनि अब जे होस् अलिकति बोल्ने जसले प्रश्न सोध्यो उसलाई झर्को मान्नु भएन। ओके Yes, yes. आई विल आन्सर यो क्वेशन भन्नु भएन, पोजिटिभली हेर्नु भयो त्यो कुरा पनि। भनेपछि धेरै राम्रो कुराहरु हामीले त्यहाँ देख्ने मौका पाए है। विद्यार्थीले क्वेशन गर्ने मौका थियो, ठाउँहरु थियो हैन। द्याट्स भेरी गुड है। ल भनेपछि अब यसमा के गरौँ भने अझै राम्रो हुन्छ, त्यो बेटर के, किन हामी जहिले पनि बेटरमा जाने हो। Yes, yes. एम आई राइट? ल अझै के गर्यो भने बेटर हुन्छ होला। पहिलो कुरा सर उहाँले पूर्व ज्ञानको कुरा सोध्नु भएन। त्यो कुरा यदि पहिला नै कसले के बुझ्नु भएको छ पुलीको बारेमा अलिकति दुईजना मिलेर ल यसको बारेमा भन्नु त त्यो गर्नुपर्ने र उहाँहरूको फिडब्याक लिएर विद्यार्थीहरू, हामी त विद्यार्थी हो, उहाँहरूको फिडब्याक लिएर त्यसपछि आफ्नो जुन उहाँले भन्नुभयो त्यो कुरालाई जोइन गरेर त्यसपछि हामीसँग त्यो पुली कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्न लगाउनुहुन्थ्यो। देन आफ्टर पूर्व ज्ञान यस ल जस्तो मैले एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ नि सरलाई याद छ? आई डोन्ट नो सर मलाई पुल्ली भनेको थाहा छैन। अथवा हो तिमीलाई पुल्ली भनेको सुनेका छौ कि छैन हो, अथवा कहीँ देखेका छौ कि? यसो छलफल गरेर मलाई भन त पुल्ली भनेको के होला भनेर सुरुमा एउटा प्रश्न फ्यालेको भए के हुन्थ्यो? यस क्युरियोसिटी आउँथ्यो नि त। इन्गेजमेन्ट हुन्थ्यो। भेरी गुड स्टुडेन्ट इन्गेजमेन्ट पनि भइहाल्थ्यो अलिकति। Am I right? Yes. हजुरले त्यो पार्टलाई एउटा चाहिँ गर्नुभयो। अर्को तालिम नेक्स्ट टाइम गर्दाखेरि क्लासमा भनेदेखि अझै राम्रो हुन्छ। अर्को सरले भनिहाल्नु स्टुडेन्ट इन्गेजमेन्ट पनि अलिकति अझै बढ्थ्यो भन्नुभयो यहाँ, अझै बढ्थ्यो। अर्को त्यो प्रेजेन्टेसन त्यो नि टुल्स स्टुडेन्टलाई चाहिँ इन्फर्म गराउनु पर्थ्यो। त्यसलाई ताना लेखेर कोही कोही विद्यार्थीलाई ल्याएर प्रस्तुतिकरण नाम इन्गेजमेन्ट नै भयो। अझै हो र अझै ताना त अलिकति ताना त तिमी देखाउ त भनेर माथि लिप
तान्दा के भयो छोड्दा के भयो त्यो इन्टरेक्सनमा चाहिँ इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङमा जान सकिन्थ्यो। अर्को अघि राम्रो पक्ष धेरै थिए तर अब सुधार गर्नुपर्ने पक्ष विद्यार्थीलाई होमवर्क दिइन्छ सबैले एउटा एउटा पुली बनाएर ल्याउने है त कार्टुनबाट चाहिँ एउटा भाइ भनेको भए पनि एउटा प्रोजेक्ट वर्क पनि हुन्थ्यो राइट है। तर जे होस् यहाँनिर के मिस भएछ त एउटा पूर्व ज्ञान, अर्को विद्यार्थीको थोरै इन्गेजमेन्ट गर्न पाएको भए मजा हुन्थ्यो। अर्को कुरा चाहिँ थोरै त्यसको प्रयोग एप्लिकेसन होइन एप्लिकेसनमा ल तिमीहरू पनि बनायो त अन्त बनाएर लिएर आऊ है त कस्तो बनाउँदा इभ्यालुएसनमा बनाइसकेपछि हाम्रो के कुरा ल अब के बुझ्यो भन्दा एक दुईजनालाई यसो सर तर एउटा राम्रो पक्ष के लाग्यो भन्दाखेरि सम्बन्ध राम्रो कि धेरै थियो नि त्यो मध्ये पनि सबभन्दा राम्रो मलाई के लाग्यो फर्स्ट एटेम्प के सर कुनै पनि काम जब फर्स्ट चोटि गरिन्छ नि मोस्ट च्यालेन्जिङ र उसको भित्र एकदम हुन्छ उहाँले त्यो चाहिँ कन्टिन्युअली गर्नु द्याट्स अ ग्रेट अरू ग्रुपले गर्ने के सर पहिला म जानु पर्ने नि त्यहाँबाट पो म उहाँले जुन फर्स्ट एटेम्प गर्नुभयो जुन करेज देखाउनु भयो त्यो चाहिँ जेसुकै भए पनि सब युनिक थियो एकदमै किनभने पहिलो ग्रुपले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अलिक फिडब्याक पनि पायो नि त दोस्रो पहिलो ग्रुपलाई चाहिँ त्यो कुरा पनि सिकाइ क्वेशन गर्दाखेरि एकदम राम्ररी उहाँले मजाले राम्ररी एन्सर सम्झाइदिनु भयो त्यो चाहिँ सबले धेरै राम्रो है भनेपछि यहाँ हेर्नु त साथीहरू भने कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि त्यहाँ राम्रा पक्षहरू पनि धेरै हुँदा रहेछन् एम आई राइट र अझै राम्रो गर्न सक्ने क्षेत्रहरू पनि हुँदा रहेछन् र त हामी वी आर किप अन ग्रोइङ होइन र त्यसले त हामीलाई ग्रो गर्ने हो भने अरू के हुन्छ र लाइफमा ओके ल अब अर्को दोस्रो समूह ल अब सबैलाई नमस्कार। आज हामी चाहिँ म चाहिँ नेपालीकै प्रस्तुत गर्न गइरहेछु होइन। तपाईँहरूलाई हजुर क्लास आज हामी नयाँ टपिक पढ्दैछौँ नयाँ शीर्षकमा होइन। पढ्न तपाईँहरूलाई कतिको के अरे इच्छा छ रुचि छ नयाँ सब्जेक्ट पाठमा। अब तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु है त सानोहरू चढ्नलाई दुःख के होला भन्न त एउटा गाउँखाने कथाबाट हामी सिस्नो एकदम सही उत्तर भन्नुभयो उहाँलाई तपाईँहरूलाई सिस्नु भनेको थाहा छ? सिस्नु त उहाँले भन्नुभयो होइन। सिस्नु भनेको थाहा छ? कसलाई थाहा छ? मलाई थाहा छ सिस्नो भनेको त्यो एउटा हरियो हरियो पात हुन्छ अनि काँडा काँडा हुन्छ त्यसलाई छोयो भने कस्तो बोल्छ हो। हजुर सर एकदम सही भन्नुभयो। तर त्यो किन बोल्छ हामीलाई त्यो सिस्नुले थाहा छ? त्यो त थाहा छैन थाहा छैन के भएर बोल्छ। ठिकै छ त्यो चाहिँ म अहिले भन्छु। भेरी गुड है त। अनि ल थोरै अगाडि ल तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा रहेछ कतिलाई थाहा रहेन रहेछ होइन। त्योभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको बुकलाई अलिकति पल्टाउनु त पाठ सुरु गर्नु त थोरै। र यो चाहिँ पेज नम्बर कति हो म्याम? पेज नम्बर 117 पल्टाउनु भयो सबैले पल्टाउनु भयो नि। यसमा चाहिँ मौन पठन गर्नुहोस् ल थोरै हजुर मौन पठन गर्नुहोस् ल है। यो मन पठन त मौन पठन बुझ्नुभयो आवाज ननिकाली पढ्ने है हजुर बुझ्नु भएन ल भन्नु म आएँ नि त अरू कसैलाई त्यस्तो समस्या पढ्नलाई अप्ठ्यारो छ भने भन्नुहोस् है। छ कसैलाई समस्या पढ्नमा भने भन्नु होला है। छैन
छैन पढिसक्नुभयो र अब चाहिँ नि बेन्च बाई म चाहिँ होइन समूह गर्ने है त कसले के कुरा जान्नुभयो अहिले पढ्नुभयो नि है यो बेन्चले अनि दोस्रो उहाँको बेन्चले है तपाईँहरूले के कुरा सिक्नुभयो त्यहाँ पढिसक्नुभयो नि पढ्नु त भयो होइन र अब टिप्नु होला के कुरा जान्नुभयो है त त्यसबाट यो पढिसक्नुभयो नि यहाँ हाम्रो बेन्चबाट चाहिँ यो यस्तो छ म्याम यहाँ यो चाहिँ जङ्गलमा पाइन्छ भनेको रहेछ यसको पात हुन्छ अनि हजुर एकदम सही अरु अलि यसलाई के भन्छ पोलेर त्यो खानुपर्छ भनेर सुने साग जस्तो तरकारी रोप्न पनि खान सकिन्छ भनेको रहेछ औषधिको रूपमा एकदम राम्रो कुरा अनि पहाडी इलाका पाइन्छ पहाडी जग्गातिर तराईतिर पाइँदैन हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा मध्य पहाडी भेगतिर पाइन्छ एकदम राम्रो यो त धेरै फाइदाजनक छ नि थाहा छ तपाईहरुलाई अनि यसको त्यो यहाँ चाहिँ यस्तो पनि लेखेको रहेछ म्याम यो किताबमा यसको सिस्नाको त्यो कानामा चाहिँ एक खालको त्यो एउटा तत्त्व हुँदो रहेछ विष अनि त्यसले हामीलाई घोचेपछि त्यो विष चाहिँ हाम्रोमा जाँदो रहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो चिलाउने अनि अलिकति पोले जस्तो हुने हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ फर्मिङ भन्ने तत्त्व हुन्छ हैन त्यो चाहिँ त्यो कारणले गर्दा यो रहेछ म्याम त्यो फर्मिङ भन्ने तत्त्व हुन्छ त्यसले गर्दा हामीलाई यदि सिस्नुले छुयो हाम्रो यो खाली छालामा हैन त्यहाँ छुयो भने चाहिँ के हुन्छ भने पोल्छ हामीलाई र कसैको छालामा के हुन्छ सानो बिबिरा पनि निस्किन्छ यसले तपाईहरुलाई धेरै डराउनु पर्दैन मलाई केही भयो कि भन्ने कुरा चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन केही समयपछि त्यो आफै हराएर हजुर बिबिरा पनि होला बिबिरा भनेको जस्तै सानो हाम्रो यो छालामा खोक्रा निस्किन्छ है खोक्रा निस्किन्छ नि भमर जस्तो सानो रातो त्यसलाई होइन अनि त्यसपछि यसबाट चाहिँ धेरै किसिमको भिटामिन पाइन्छ है भिटामिन ए बी अनि सी पाउँछ है त्यसपछि आएर यसले चाहिँ विभिन्न किसिमको जस्तै आइरन पाइन्छ अनि त्यसपछि फस्फोरस पाइन्छ हैन आइरनहरु पनि पाइन्छ त्यसपछि हैन यसबाट चाहिँ अरु कुरा जस्तै रोगहरु पनि यसले ठीक पार्छ नि तपाईहरुले पढेर थाहा पाउनु भयो के कुराहरु थाहा पाउनु भयो त पढेर रोग चाहिँ के पढेको छ नामै के हो नाम बुझ्नै सकिन मधुमेह एकदम सही भन्नुभयो अरु हजुर रकमको चाहिँ है त्यसको फल पनि हुन्छ त्यसपछि चिनी रोगलाई पनि ठीक गर्छ यसले हैन जस्तै हाम्रो शरीरमा यो झाड जोड्नीहरु हुन्छ नि है त्यस्तोहरुको लागि पनि यसले ठीक गर्छ है काम गर्छ र यसलाई कसरी खाने भन्ने थाहा छ तपाईहरुलाई थाहा छैन है यसलाई हजुर भन्नुस् के छ त्यसको सिस्नुमा आइरन पाउनुहुन्छ आइरनलाई नेपालीमा आइरन तत्त्वलाई नेपालीमा के भनिन्छ आइरन तत्त्वलाई नेपालीमा के भनिन्छ बुझाइदिनु फलाम पाइन्छ तर आइरनै तत्त्व भन्छ है सर त्यसमा चाहिँ त्यसलाई लोहा पनि भन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्नुपर्दा लोहा हो हैन तर लेखाइमा चाहिँ नेपालीमा पनि आइरनै लेख्छ र त्यो यसमा छुट्टै लेख्नुपर्दा लोहा भनिन्छ है लोहा भनेको यो मैथिलीमा त्यो उ चाहिँ हैन है त्यो एउटा भिटामिन आइरन के रे त्यो तत्त्वको नाम है यो त आइरन होइन यो चाहिँ हैन है यो फलामहरु वाला लोहा होइन यो चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने आवश्यक पर्ने भिटामिन वाला चाहिँ हो है मतलब म यो लोहा निकालेर खाऊ बुझ्नु भयो नि धेरै राम्रो छ बुझ्नुभयो भनेको के हो र यो चाहिँ पहाडी अथवा मध्य हिमाली क्षेत्रतिर भेगतिर पाइन्छ हैन अघि मैले भनिसकेँ यसले किन पोल्छ पनि भनेर भनिसकेँ अनि के भिटामिन पाइन्छ भनेर पनि भने रोग ठीक हुने पनि भने नि हैन भयो थाहा भयो नि अब म तपाईलाई हजुर यसको फल हुन्छ फल हुँदैन यसमा फुल हुन्छ त्यो फुल चाहिँ हामी त्यो फुल पनि खान सक्छौँ यो चाहिँ असोज कार्तिकदेखि फुल्न सुरु गर्छ भदौको लास्ट र असोज कार्तिक हैन मङ्सिर पुससम्म चाहिँ रहन्छ यसको फुल
सानसानो फुल हुन्छ एकदम उसिनेर यसलाई खान सकिन्छ हैन। यसलाई चाहिँ जस्तो कि कतिले चाहिँ यसलाई के भन्छ सुकाएर राखेर यसलाई टेस्ट चाहिँ भन्नु छ भने एकदम त्यस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ हुँदैन। जस्तै साग जस्तै हुन्छ यो चाहिँ हैन उसिनेर त्यसलाई हामी चाहिँ रस बनाएर पनि खान सक्छौँ, दाल जस्तो उसिनेर पनि खान सक्छौँ। ल भन्नुस् फुल दिने बिरुवाले फल पनि दिन्छ, त्यसैमा फुल हुन्छ, त्यसको सानो दाना हुन्छ एकदम सानो, त्यो झरो जमिनपछि त्यहीबाट उम्रिन्छ, त्यसैबाट अर्को बिरुवा निस्किन्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो नि? ल भन्नुहोस् न यो भयो। कसैलाई प्रश्न छ? छैन? ल यो चाहिँ हजुर भन्नुहोस् त यो बिरुवा चाहिँ कहाँ पाइन्छ रहेछ? यो पहाडी र मध्य पहाडी भेगतिर पाइन्छ। एकदम सही भन्नुभयो, एकदम सही। भन्नुहोस् त यसबाट के भिटामिन पाइँदो रहेछ? एकदम सही। तपाईँहरूलाई के रोग ठिक हुँदो रहेछ त? हामीले यो खायौँ भने चाहिँ ठिक गर्न सक्दो रहेछौँ त? रक्तअल्पताहरू, ब्लड प्रेसर, ओके हार्ट जोड्ने बस्नुहोस् उहाँको लागि एकदम। भोलि चाहिँ तपाईँहरूले है भोलि चाहिँ यो सिस्नुबाट के फाइदा हुन्छ 5-5वटा यसको फाइदा लेख्नु होला हैन? बुझिराख्नु भएको छ नि? त्यसपछि यसबाट चाहिँ चित्र पनि एउटा सिस्नुको कस्तो हुन्छ बनाएर ल्याउनु होला। किनभने मैले यो यहाँ नभएको हुनाले अलिकति यसमा चाहिँ सरी भन्न चाहन्छु। सक्दैन त्यो भएको हुनाले मैले जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई ल्याएर देखाउनु सक्दिनँ है। बुझ्नुभयो नि? पात बनाउनु भएको छ सिसुको देखाउनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सिसुको पात यस्तै मान्नु होला यो सिस्नु हो भनेर सबै सिस्नु जस्तै है कलर ठ्याक्कै नमिले पनि त्यो सिस्नु पनि डिफ्रेन्ट कलरको हुन्छ है। अब त्यो अनुसार उहाँले बनाएको उहाँले देखेको सिस्नु चाहिँ यस्तो रहेछ। ल साथीहरू भन्नुहोस् त, ल यसका राम्रा पक्षहरू भन्नुहोस् त। हेलो स्टेप भन्नु न उहाँले के पहिला उहाँले पूर्व ज्ञान एउटा दिनुभएको थियो। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले जति प्रश्न गर्दा पनि अब उहाँको फेसमा त्यो के भन्छ एग्रेसिभ रिफ्लेक्सन देखिएन। पुरै पोलाइटली उहाँले एन्सर दिनुभयो, त्यो नेचरमा एन्सर दिनुभयो। त्यसमा उहाँको प्रेजेन्टेसनले स्टुडेन्टलाई हामीलाई एकदम क्वेसन गर्नु जस्तो लाग्यो। ध्यान दिनु जस्तो लाग्यो हैन? हो अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो सर। हो अर्को क्रिएटिभिटी इन्क्रिज भयो, इन्गेजमेन्ट पनि देखिन्थ्यो। यस जस्तै दुईजना मिलेर पढ्नु इन्ट्र्याक्सन बढी थियो। अर्को मैले पूर्व ज्ञान गर्नुभयो, नयाँ ज्ञानमा पनि दिनुभयो। नयाँ ज्ञान पनि किताब पढेर दिनुभयो, अर्को प्रेजेन्टेसनबाट दिनुभयो। ब्रिफिङमा मतलब गर्नुभयो। यस अनि पढ्यो पनि सकिन भने त्यहाँ गएर हेल्प पनि गर्नुभयो। अर्को राम्रो पक्ष हावभावको साथ प्रेजेन्टेसन कन्फिडेन्ट धेरै कन्फिडेन्ट चाहिँ पनि मात्रै लाग्यो। कति धेरै इन्फर्मेसन ल्याएको क्या नयाँ क्या हामीलाई थाहा नभएको क्या। शिशुले त्यति धेरै काम गर्छ भन्ने चाहिँ जान्दैन के। मेरो लागि पनि नयाँ थियो। हामीले हेरेकै पनि छैन। ठुलो हामीले पनि धेरै कन्टेन्ट हेलो किन उहाँलाई यो महिनामा फुल्छ र यो महिनामा फल्छ भन्ने पनि थाहा छ। विषयवस्तु पनि राम्रो ज्ञान छ है। अर्को मैले मूल्याङ्कन पनि गर्नुभयो है। तिमी भन त भनेर मूल्याङ्कन पनि
गर्नुभयो भने चाहिँ पूर्व ज्ञान पनि गर्नुभयो, नयाँ ज्ञान पनि दिनुभयो, होमवर्कमा नयाँ ज्ञानको प्रयोग पनि दिनुभयो। मैले गरेको भनेको है। अनि त्यसपछि गएर उहाँको कन्फिडेन्स सब्जेक्ट म्याटरमा पनि एकदमै राम्रो थियो। वाउ, यहाँ चाहिँ त्यो ठ्याक्कै अघि हामीले भनेको डिस्क्रिप्टिभ पेडागोजीलाई राम्रोसँग फलोअप गरेको देखियो, राइट? त्यो स्टेपहरू पनि फलो गरेको देखियो। ग्रेट जब है, राम्रो गर्नुभयो। त्यसमा के गरेको भए अझै बेटर हुन्छ? एउटा सानो यस्तो यस्तो डाँट बनाएर यहाँनिर चट्ट पातहरू हाँगामा यस्तो टाँसेर त्यो खालको एउटा रियल केही स्ट्यान्डिङ टक्क सर घुमाउन पाएको मेरो प्लान मैले प्रयोग गर्ने शैक्षिक सामग्री रियलिस्टिक हुनुपर्छ भन्छ है। रियलिस्टिक भनेको चाहिँ म बिरुवाको बारेमा पढाउँछु भने बिरुवा उखेलेर क्लासमा ल्याउन सम्भव है। सिस्नो सुन्नुहोस् न, सिस्नो बोकेर ल्याउन सम्भव थियो होला यदि पाउने सरले भन्नुभएको सही हो। पाउने ठाउँ थियो भने सानो सिस्नुको बोट ल्याउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ असम्भव कुरा चाहिँ होइन, एउटा झार हो। तर रुखै आँपको रुखै बोकेर ल्याउन चाहिँ सकिन्छ। फेरि धेरै प्रभावकारी बन्नलाई यदि पाइन्थ्यो भने सानो सिस्नुको बोट ल्याउँदा झनै प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्नु खोज्नु भएको हो। पाउने ठाउँ भएको भए त विद्यार्थीलाई एकछिन लगेर घुमाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो। एम आई राइट? तर नपाउने ठाउँमा के गर्न सकिन्छ भन्दा मोडल प्रमोट गर्न सकिन्छ। मोडल भनेको के छ भन्दा एउटा सानो सिस्नुको आकार प्रकारको मैले पात ल्याउनु भएको थियो, त्यो शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्नुभएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आयो। अर्को क्लास म्यानेजमेन्ट लास्टमा गएर अलि नोइजी भयो। अलिकति नोइजी भयो, तर इन्टरेक्सन गर्दा थोरै नोइजी हुन्छ। त्यसमा के गर्न सकिन्थ्यो? भेरी गुड, भेरी गुड। के गर्नु तपाईँ? त्यो हामी एउटा मैले अलिकति इक्जाम्पल दिइरहेको छु तपाईँलाई। जस्तो हामी गेमिङ गर्न थाल्यो, तपाईँले के हुन्छ म्यानेज हुन्छ टेक्निक आफू थाहा बोल्नु भाइ, पल्ले बोल्ने थाहा त यस टर्न बाई टर्न बोल्ने। एकैचोटि बोल्दा हल्ला हुँदैन त हो नि, तर एक एकजना गरेर बोल्दा त हल्ला हुँदैन नि। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो कुराहरूमा पनि विचार गर्नुपर्छ। लाइक हल्ला अलिकति बढ्यो भने क्लास ल टिचरले पनि स्वर के गर्ने चेन्ज गर्ने। टिचरले सानो स्वर प्रयोग गर्ने बित्तिकै विद्यार्थी के बुझिहाल्छ? ए अब सानो स्वर प्रयोग गर्नु रहेछ हो, दिए आयो नि त। तपाईँहरूलाई कस्तो छ? भाइ त्यो टिचरले जसरी उसलाई बल जसरी हान्यो त्यसरी छड्के हान्यो भने बल छड्के उफ्रिन्छ, सिधा हान्यो भने सिधा। भेरी गुड। ल यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ त्यो भोइसहरू हाई जाँदाखेरि कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने थोरै टेक्निकहरू, अनि प्लस तपाईँको त्यो के अरे थोरै भिजुअल एड्स मटेरियलहरू कुनै एउटा अलिकति लाइभ देख्न सक्ने खालको भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। यदि तपाईँले भिडियो देखाउन सक्ने भएको भए चाहिँ यसो यहाँ स्क्रिनमा खोर्सानीका के अरे सिस्नुका बिरुवाहरू हरिया बिरुवाहरू देखाइदिन सकिन्थ्यो कि? एम आई राइट? यहाँ मलाई भनेको चाहिँ म यहाँबाट गरिदिन्छु अहिले होइन, त्यो ल्यापटपमै गुगलमा सर्च गरेर लिस्ट यहाँ त सक्नुहुन्थ्यो, तर मलाई यसको क्लासमा सम्भव छैन त भन्नु भएको हो। यदि तपाईँले सायद सिस्नुको बारेमा म एउटा सानो भिडियो डकुमेन्ट्री देखाउँछु भन्नुभयो भने चाहिँ सरले हजुरले यहाँनिर यो रुममा ल्याएर सरलाई भनेर यो रुममा ल्याएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। अब चाहिँ ठ्याक्कै 2 बजेको छ। ओके, हामी अब ब्रेक गर्न जान्छौँ। हाम्रो खाजा के भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त सबैले, मेरो हात अहिले यहाँ छ है। हजुरहरूले यस्तो गर्नुहोस् त, रेडी हुनुहोस्। अब मेरो हात जति माथि जान्छ ताली बजाउँदै जानुहोस्, बढाउँदै जानुहोस् ताली। जति हात माथि जान्छ त्यति ताली बढाउँदै जानुहोस्, जति हात तल जान्छ ताली कम गर्दै जानुहोस्।
तर तपाईँको हात चाहिँ माथि तल गर्नु पर्दैन। मेरो हात तल भएपछि स्टप है। म्युजिक क्रिएट हुँदो रहेछ होइन। यसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई भोइस अप एन्ड डाउन सिकाउन सक्नुहुन्छ। सबैजना उठ्नुहोस् त। हो टिचरले चाहिँ जहिले पनि विद्यार्थीहरूलाई एउटै चिजले बोरिङ भयो कि भन्ने कुरा एकदम विचार गर्नुपर्छ। जस्तै प्रेजेन्टेसन हुँदाखेरि बोरिङ हुनसक्छ, तर एउटा सानो एक्टिभिटी टिचरले पुतुक्क जोडिहाल्नुपर्छ। त्यसले फेरि मसलाको काम गर्छ। के को काम गर्छ? मसलाको काम गर्छ। ल मेरो हात सिधा छ, राइट। मैले यस्तो गर्दाखेरि सिधा अगाडि, सिधा गर्दा सिधा, पछाडि गर्दा पछाडि, यस। दायाँ गर्दा यता गर्दा यता। पहिले अहिले यो प्र्याक्टिस गर्नु। फ्रन्ट, स्ट्रेट, ब्याक। हजुरले हात गर्नु पर्दैन, जिउ मात्रै। स्ट्रेट, थोरै बेन्ट, स्ट्रेट, ब्याक, स्ट्रेट, लेफ्ट, right, left, right, front, straight, back, left, right, front, straight, back, straight, left, right, straight, sit down. है यस्तो हातको इसाराहरू यस्तो खालको हजुरले त्यो मोमेन्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। तर बालबालिकाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई मोनोटोनस भयो भने चाहिँ हजुरले केही न केही गरिहाल्नु। र ठुलो स्वर आयो भने भाइ बहिनीहरू सानो स्वर प्रयोग गरौँ त। हुस्पर है, बोल्न चाहिँ बोल तर है। अस्ति एउटा एलकेजीको नानीहरू हुँदो रहेछ नै के स्कुल छुट्टी भएको रहेछ। एउटा रुममा लगेर आएको रहेछ 2 टा 3 टा सेक्सनको नानीहरू। यति धेरै आवाज टिचर चाहिँ बसिरहनु भएको रहेछ। मैले भने भाइ बहिनीहरू हेलो, अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुँदो रहेछ भने किप क्वाइट भन्नुहुँदो रहेछ। अनि एकपटक किप क्वाइट भन्नुहुँदो रहेछ, एकैछिन चुप्प लाग्दो रहेछन्, अनि फेरि लाउड भइहाल्दो रहेछ है। अनि मैले के गरेँ भने तपाईँहरू गफ गर्न सक्नुहुन्छ तर सानो स्वरमा, व्हिस्परिङ स्वरमा भने मैले। अनि त्यो भएपछि बालबालिका खुसी भए, ए गफ चाहिँ गर्न पाइँदो रहेछ तर कत्रो स्वरमा, सानो स्वरमा। किन सर भनेर विद्यार्थी तपाईँहरूले ठुलो स्वरमा डिस्टर्ब गर्नुभयो भने एउटा त तपाईँहरूले बोलेको तपाईँहरूले नि बुझ्नुहुन्न, अर्को चाहिँ तपाईँहरूले बोलेको आवाजले अरू क्लासलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ। डु नो हार्म भने मैले। अनि त्यो एलकेजीको नानीहरू पनि सजग भयो। अनि मेरो बिस्तारै गफ गर्न थाल्यो। त्यति धेरै मान्छेमा पनि गफ भयो तर सानो स्वरमा कसैलाई असर पनि पर्यो। यस, त्यसैले हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इट म्याटर्स। मैले के काम गर्छुसँग म्याटर हुँदैन। तर मलाई आज चाहिँ एकदम धेरै खुसी लागेको छ। किन भन्दाखेरि यो माइक्रो टिचिङ हेरिँदा साथीहरूले एकदमै मिहिनेत गरेर सामग्री बनाएर होइन यसरी प्रेजेन्टेसन गरेको देख्दा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। टिचर अब चाहिँ माउन्ट एभरेस्टमा केही होला जस्तो मलाई फिल भएको छ। अब चाहिँ यो टिचरहरू चाहिँ एउटा एनर्जी, एउटा शक्ति भयो हाम्रो लागि। यो टिचरहरू चाहिँ अब यो संस्थाको लागि एउटा एनर्जी भयो। र यो बच्चाहरूलाई फरक खालको एजुकेसन, फरक तरिका दिन सक्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ आत्मविश्वास बढाएको छ। मेरो लागि ताली बजाइदिनुहोस्। I'm very hopeful. Thank you very much. Yeah, I'm very much positive. It's not, we are not perfect. And we are perfect. We'll try. We are trying to be better. Yes? We are always trying to be better. ल अब खाजा के भयो यहाँ आउने हो कि तलै जाने सोध्नु त सर खाजा के